आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति नहीं भारत और अमेरिका मध्य चलित सप्ताह हेबा आलोचना। पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद हिंसाकांड घटना तदंत कमिटी गठन कले जातीय महिला आयोग। न्याशनल हेराल्ड मामलें कांग्रेस पक्षर ईडी को भयभीत करने को चेष्टा करा जाउछि बोली बीजेपी अभियोग। जातिसंघ निरापत्ता परिषद में धर्म आधारित आसन आवंटन प्रस्ताव को विरोध कला भारत। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स मध्य हेब मुकाबिला। भारत और अमेरिका मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति नहीं चलित सप्ताह आलोचना करा जिवो। एही चुक्ति पई प्रथम पर्याय टर्म्स ऑफ रेफरेंस रे उभय पक्ष स्वाक्षर करिसेंती। नुआदिल्ली ठारे संपर्क रे गणमाध्यम को सूचना दे वाणिज्य और शिल्प सचिव सुनील बर्थुआल कहिसेंती पारस्परिक लाभदायक बहुक्षेत्रीय द्विपाक्षिक वाणिज्य बुझामणा दिगरे परवर्ती पदक्षेप संपर्क रे उभय पक्ष सहमत होइसेंती। अमेरिका द्वारा लागू करा जायतिबा वर्तमान शुल्क नीति को दृष्टि रखी भारत चिंतित थिबा बेले एथिरे सुजोग मध्य रहिछि बोली से कहिसेंती। अमेरिका सह भारत वाणिज्य उदारीकरणर बाट आपणैछि बोली से सूचना दैछंती। आसंता 5 वर्ष मध्य अमेरिका सह भारतर वाणिज्य कारोबार $500 बिलियन को वृद्धि पाइब बोली श्री बर्थुआल कहिसेंती। नूतन आयकर बिल 2025 नहीं लोकसभा सिलेक्ट कमिटीर बैठक आज नुआदिल्ली स्थित संसद भवन में अनुष्ठित होउछि। बीजेपी सांसद बैजयंत पंडा अध्यक्षतार गठित ଏହି कमिटी 31 जन सदस्य रहिଛନ୍ତି। आयकर संक्रांत आईन को अधिक सुदृढ़ करने और संशोधन माध्यम यह अधिक सरल कर लक्ष्य रखाଯାଇଛି। संसदर मौसुमी अधिवेशनर प्रथम दिन में लोकसभा सिलेक्ट कमिटी तार रिपोर्ट दाखल कर आशा कराଯାଉଛି। सूचनायोग्य गत बजेट अधिवेशन में यह बिल को लोकसभा आगत करा जायतिला। अधिक विचार विमर्श पई एही बिल को लोकसभा सिलेक्ट कमिटी को पठा जायछि। पश्चिमबंगर मुर्शिदाबाद जिले में होइतिबा हिंसाकांडर तदंत पई जातीय महिला आयोग एक तदंत कमिटी गठन करिसेंती। आयोगर अध्यक्षा विजया रोहतकर नेतृत्व में गठित 4 जणिया कमिटी मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित अंचल को परिदर्शन रे जिबे। सेठारे प्रभावित परिवार एवं जिलापाल और पुलिस अधिकारी सह आलोचना करिवे। मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित लोक रहुतबा मालदार शिविर को मध्य एही कमिटी परिदर्शन रे जाई मत संग्रह करिवे। मुर्शिदाबाद जिलार मंदिरपड़ा अंचल में हिंसाकांड समय अनेक महिला असदाचरण शिकार होइतिबा अभियोग को आयोग निज पक्षर ग्रहण करी एही निष्पत्ति नैछंती। न्याशनल हेराल्ड मामलें कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी विरुद्ध में चार्जसीट दाखल होगा पर दल पक्षर प्रवर्तन निर्देशालय को भयभीत करने को चेष्टा करा जाउछि बोली बीजेपी अभियोग करिछि। बीजेपी वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद नुआदिल्ली ठारे आज गणमाध्यम को संबोधन करी कहिसेंती न्याशनल हेराल्ड मामलें ईडीर कार्यानुष्ठान एक आईनगत प्रक्रिया। तेबे कांग्रेस दल पक्षर प्रतिवाद माध्यम एथिरे बाधा सृष्टि करा जिबाकु चेष्टा करा जाउछि। कांग्रेस निज शासन काल रे एही मामलारे विपुल ऋण छाड़ करिबा पई अधिकारी को लांच दैथिबा श्री प्रसाद अभियोग करिसेंती। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। कानून अपना काम कर रहा है, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। अन्यपक्षे दलर वरिष्ठ नेता विरुद्ध में चार्जसीट दाखल को नहीं कांग्रेस दल पक्षर देशव्यापी विक्षोभ प्रदर्शन करा जाउछि। ईडीर एही कार्यानुष्ठान प्रतिशोधमूलक राजनीति बोली दल पक्षर अभियोग करा जाइछि। सूचनायोग्य एही मामलें दिल्लीर राउज एवेन्यू कोर्ट रे ईडी पक्षर सोनिया गांधी और राहुल गांधी नाम चार्जसीट दाखल होइछि। हरियाणा एक जमी कारोबार मामलें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भद्रा स्वामी रॉबर्ट भद्रा प्रवर्तन निर्देशालय आज लगातार द्वितीय दिन पर जेरा करिछि। नुआदिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पचरा उचरा चली। श्री भद्रा कंपानी द्वारा गुरुग्राम एक बेआईन जमी कारोबार होइतिबा नै अभियोग रही। गतकाली मध्य ईडी पक्षर श्री भद्रा पचरा उचरा करा जायतिला। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ସମେତ ବ୍ରାଜିଲ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପର୍ବଥାନିନି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି, ପରିଷଦରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଭଳି ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପରିପନ୍ଥୀ। ନ୍ୟୁୟର୍କସ୍ଥିତ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗତକାଲି ଏହି 4ଟି ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ତଃ ସରକାରୀ ଆଲୋଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହିଁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଧାର ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ତୁର୍କୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରିସେପ୍ ତାଇପ୍ ଏର୍ଦୋଗାନ୍ କହିଥିଲେ, ଏକ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଶୀର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣାକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2020ରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ୱାଙ୍ଗ ସୋଉୱେନ୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଏହି ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୁଝାମଣାକାରୀ ଲି ଚେଙ୍ଗ୍ ଗାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେରିକା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚୀନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଆମେରିକା 145% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାରେ 90 ଦିନର ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୋଇଂ ସହ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରୁ ଚୀନ୍ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକାର ଘରୋଇ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକୀୟ ଏରୋସ୍ପେସ୍ଠାରୁ ନୂଆ ବିମାନ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଜେଟ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଥିବା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବେଇଜିଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାଜିଲର ଏକ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଓଡେବ୍ରେକ୍ଟଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପେରୁର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଲାଣ୍ଟା ହୁମାଲାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶ୍ରୀ ହୁମାଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାଡିନି ହେରେଡିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଛି। ଅଦାଲତ ଗତକାଲି ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, 2011 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏହି ବେଆଇନ ପାଣ୍ଠି କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ 2016ରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 3 ବର୍ଷର ଶୁଣାଣି ପରେ ଅଦାଲତ ଏହି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଓଡବ୍ରେକ୍ଟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇବାରେ ହୁମାଲା ହେଉଛନ୍ତି ପେରୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଣ୍ଡାଗାଁ ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କିଲାମ ବରଗୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ବସ୍ତର ରେଞ୍ଜର ପୁଲିସ୍ ଆଇଜି ସୁନ୍ଦରରାଜ ପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ସହ AK-47 ରାଇଫଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୁଞ୍ଚରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ 3 ଜଣ କଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଆଇଏ ଅଦାଲତରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। BNS 2023 ଆଇନର ଧାରା 61 ଉପଧାରା 2 ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀମାପାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅରୁଣ ଜେଟ୍ଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 16 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଇଡିକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ।
ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କଲା ଭାରତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsoneair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।